پہلگام فالس فلیگ آپریشن، ترکیہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت، وزیر اعظم سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے، اشتعال انگیز کارروائیوں کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ ہے، وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان کا ابدالی ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچ کا کامیاب تجربہ۔ ابدالی میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری، تکنیکی پیرامیٹرز اور جدید نیویگیشن سسٹم کو یقینی بنانا تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب، خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک، شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، شرکاء کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات پر دنیا پاکستان کا موقف کو تسلیم کرنے لگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی پاکستان کی پہلگام واقعے کی تحقیقات کی تجویز کی توثیق۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سوئٹزرلینڈ کی خدمات کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ حقائق کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کے مطابق عیادہ۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ یونانی وزیر خارجہ کا پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف انکوائری کی تجویز کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونانی ہم منصب سے رابطہ، بھارتی الزامات اور پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یونانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کو روکنے کے لیے تحمل پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، مقصد بھارت کے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق بھارت پاکستان میں نام نہاد اور خیالی دہشت گرد کیمپس کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ بھارت نے بارہا لائن آف کنٹرول کے ساتھ مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کے حوالے سے بے بنیاد اور جھوٹے دعوے کیے۔ میڈیا کو ان مقامات پر لے جایا جائے گا جنہیں بھارت نے دہشت گرد کیمپس کے طور پر پیش کیا۔ میڈیا کے نمائندگان کو مخصوص مقامات پر زمینی حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان امن کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی یا دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار۔ باجوڑ میں آپریشن کے دوران 3 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں 2 خوارج انجام کو پہنچے۔ مہمند میں خارجیوں کا ٹھکانہ تباہ، گرفتار خارجی دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 5 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف زرداری نے ہائی ویلیو ٹارگٹ سمیت فتنہ خارج کے 5 دہشت گردوں کا قلع کما کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے خاتمے، ملک کے دفاع کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کا دشمن کو واضح پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس، خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ بھارتی عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم اور واضح اقدامات سے شکست دیں گے۔ فورم کا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔
पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सर अब्दाल का कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन आम कमेटी माइनॉरिटी विंग किशोर सोनी ने कहा, हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। समाजी कारकुन राजीव ठाकुर ने कहा, हम पाकिस्तानी अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, हम जंग से नहीं डरते। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया। 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। जो कश्मीरियों पे जो इसका अजाब टूटा है, इंडिया के अंदर भी जो कश्मीरियों को जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है हिंदुत्व और आरएसएस की तरफ से, कश्मीरी कौम को इस वक्त जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। हर कश्मीरी की एक दास्तान है और वहाँ पे जिस तरीके से एक तो शहीदों की लाशें मिल रही होती हैं, जनाजे जो हैं वो उठ रहे होते हैं मासूम निहत्ते कश्मीरियों के, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। सिंतास मुआहदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशात मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर नोटिस लेने की अपील। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है? अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रोक इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। ये पूरी कोशिश है कि एक साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था, 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसने हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकामत और दूसरा हुकूमतों को 10 साल की मुद्दत दी जाए। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा। इंडिया, मलेशिया और तुर्की समेत किसी की भी मिसाल लें, हुकूमतें 10 साल से कम नहीं हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और दीगर ममालिक की इसराइली नाकाबंदी की मजम्मत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को जंगी जरूर करार दिया। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब ड्रोन हमला, शामी फोर्सेस को निशाना बनाया। दरोज कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा या फोर्सेस भेजने की इजाज़त नहीं देंगे, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी।